चन्नन सिंह सिद्धू, रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम दी आर्मी, अज साडी पार्टी दे विच प्रवेश होए है। वो हैगे हैड एक्स सोल्जर्स एसोसीएशन दे सारे पंजाब दे, ते ये तुहाडे नाल गल करनगे। ਅੱਜ 2-4 दिन पहला तुसीं सुनिया होना एक नवी पॉलिसी फौज के बारे जी है वो लैके आई है सेंट्रल सरकार। और ये सारी जी शरारत है ये ब्यूरोक्रेसी की है जी कि फौज नूं मतलब देखना ही नहीं चाहती। रौला ये है कि वो उन्होंने ये पढ़ाया कि जी देखो 40,000 करोड़ तो साडा पेंशनां 'च ही जाता है, किसी भी तरह ये जी पेंशन जी है फौज की इनू खत्म किया जाए। और स्कीम जी ये कढ़ी कि अग्निपथ अग्निवीर नाम बहुत वधिया देते। अग्निवीर 4 सालों की विचों 6 महीने की ट्रेनिंग है तो 3.5 साल की नौकरी आ गई, या 4 साल की भी नौकरी आ गई। 4 साल की नौकरी दे विच तां तुसीं हथियारां बारे समझ भी नहीं सकते। साडे कोर्स होंदे है वैपन्स कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, माउंटेन वारफेयर कोर्स, विंटर वारफेयर कोर्स, ये सारे तुसीं तां ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते 4 सालों च। ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ पता लगेगा फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। एम की है कि अद्धी ਤੁਹਾਨੂੰ तनख्वाह 30,000 देंगे, अद्धी तनख्वाह देंगे, अद्धी ਤੁਹਾਨੂੰ बचा के ਤੁਹਾਨੂੰ वापस दे देंगे। और साडा ਜਿਹੜਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ सिस्टम है जिस ਦੇ ਉੱਤੇ फौज लड़ती है और जिथे असी जित्तां हासिल कीतियां ने, जिथे असी फतेह पाई है सारी वर्ल्ड दे विच, वर्ल्ड वॉर अगर जित्ती है तो वह हिंदुस्तान की फौज ने जित्ती है। भावें उहदे सिख ट्रुप सीगे, भावें उहदे डोगरे सीगे, गोरखे सीगे, राजपूत सीगे, सारिਆਂ ने मिल के जी है वो वर्ल्ड वार जित्ती। 4 लाख साडे फौजियां ने कुर्बानियां दित्तियां और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस वो लै क्यों लै कि असी आपदी रैजीमेंट के नाम नाल, सिख रैजीमेंट है वो आपदी रैजीमेंट वास्ते लड़ती है, आपदी रैजीमेंट के नाम वास्ते लड़ती है, आपदी कौम के नाम वास्ते लड़ती है। और तुहानूं शायद पता नहीं है कि जदों असी लड़ाई 'च जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब साडे नाल विराजमान होकर नाल लैके जाते हैं असी। और जदों हमला करना होंदा उस तो पहला अरदास की जाती है, अरदास करके फिर असी FUP फॉरवर्ड प्लेस दे विच अटैक वास्ते जिहड़े वो हाज़र होने आ। तो जदों साडा रजिमेंटल सिस्टम ही खत्म हो गया, मैं काहदे वास्ते लड़ांगा जी उत्थे? मैनूं की जरूरत है? 4 साल की ट्रेनिंग दे विच जदों 3.5 साल 6 महीने मेरे रह जाणगे फौज च तो मैं कहांगा मैं तो 6 महीनों बाहर ही चले जाना, मैनूं मरन की जरूरत है? मैनूं की मैं क्यों मरा? तो सारा जिहड़ा सिस्टम नूं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिंदे साडे मुल्क की जी सिक्योरिटी नूं ही खतरे च पाया जा रहा है। तो साडा क्योंकि असी बॉर्डर स्टेट हाँ, साडा मतलब असी सब तो पहला जे हमला होंदा तो साडे ते होंदा, जे चाइना ने भी करना तां भी साडे ते असर आना, क्योंकि पाकिस्तान नाल मिल के अटैक जिहड़ा होना ये 2 फ्रंट वार सानूं लड़नी पैनी है पाकिस्तान ते चाइना दे नाल। हुण एक फ्रंट वार नहीं होएगी। अगर वो फ्रंट दे वार होंदी तो सब तो पहला टक्कर सानूं वीरी ते अग्निवीरां दे सिर ते पैर रख के भज्जने। मैनूं पता 65 वार दे विच की होया सी उत्थे खेमकਰਨ सैक्टर च मद्रास रैजीमेंट सीगी और राइफलां सुट के भज गए तो सिखां ने उत्थे राइफलां के सानूं राइफलां तो दे जो, राइफलां लैके ते आप जट लड़न लग पे उत्थे। तो हुण अग्निवीर उत्थे की करनगे? तो फिर इहदा मतलब साडी तां सिक्योरिटी बिल्कुल ही खतरे 'च गई, असीं तां आपदे आप नूं डिफेंड ही नहीं कर सकांगे। साडी कोई सिख रैजीमेंट देखो, तुहानूं नहीं शायद पता 1971 की लड़ाई हुई जदों अपना 65 की जी हुई, जदों पैटर्न टैंकों का कब्रस्तान बनया उत्थे खेमकਰਨ दे विच, ते जनरल हरबख्श नूं ऑर्डर आ गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कि ब्यास रिवर तो इधर आ जाओ, तुसीं अपना पोस्टां छड्ड के आ जाओ। वो कहंदा है मैं अपना असी बाकी गुरुद्वारा अपने खुआ चुके हैं तख्त ਸਾਹਿਬਾਨ ते हुण असी गोल्डन टैंपल भी खुआ लीए। और उन्हें रात नूं टैलीफोन कर रहा कि तुसीं इधर आ जाओ ब्यास तो, तुसीं इधर आ जाओ ब्यास तो। लेकिन फिर जनरल बख्श ने ADC सी कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने कहा टैलीफोन स्विच ऑफ कर दे, मैं टैलीफोन नहीं सुनना है। और सवेरे तड़के उठ के मैं उत्थे खुद गया लड़ाई के मैदान तो बाद, मैं NCC का सीनियर अंडर अफसर सी महिंद्रा कॉलेज तो मैं गया उत्थे पिंड दे मैनूं किते कि एक बुढ़ा रह गया सी, बाकी पिंड खाली करा रहे सी। कहता सवेरे 5 बजे मैं आवाज़ सुनी जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो मैं क्या हुण साडे मुंडे आ गए ने, हुण साडा असीं बच जांगे, हुण नहीं सानूं इत्थों भजा सकदा। और जो उत्थे लड़ाई हुई असल उत्तर के एरिए दे विच जिवें पैटर्न टैंकां दा उत्थे घान किया गया, वो रजिमेंटल बेस ते किया गया। वो हडसन हॉर्स जिंदे 2 सिखां दे ट्रुप सीगे,
ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤੋੜਤੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲੜੇਗਾ ਆ ਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ? ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦੈਮ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ 2020 ਚ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਭੇਜੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿੱਖ ਟਰੂਪਸ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਾੜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਵੈਤ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਚਾਤੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਤਾ। 1783 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਬਚਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਬੇਗਾਨਾ ISIS ਨੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਘਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NIA ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ NIA ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਘਣੀ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੰਧ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ISIS ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ISIS ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ISIS ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖਣਗੇ
ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਸ ਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਚਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਯੂਰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।